السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے سوشل کوگنیٹیو لرننگ تھیوری آف بنڈورا۔ بنڈورا کا سماجی وقوفی نظریہ تعلم۔ البرٹ بنڈورا 1925 کو جرمن کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ امریکن تھے، بعد میں شفٹ ہوئے امریکہ۔ ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب فکر و عمل کی سماجی بنیادیں سوشل فاؤنڈیشنز آف تھاٹ اینڈ ایکشن میں اپنا سماجی وقوفی نظریہ تعلم پیش کیا۔ وہ بوبو ڈول تجربات کا ڈیزائن بھی ہے۔ بوبو ڈول 3 سے 5 فٹ کی گڑیا بنائی گئی جس کو پر ڈیزائننگ کی گئی، اور پھر بچوں کے گروپ بنائے گئے اور باری باری ان سے کہا گیا، پہلے بڑے بچوں سے کہا گیا کہ ان کو پاس آئیں، اس کو وہ پاس آتے، اس کو وہ مارتے گڑیا کو اور گھورتے، تو اس تیوری چڑھاتے۔ تو جب چھوٹے بچوں کو پھر بلایا گیا اس کے بعد تنہائی میں، تو بچوں نے بھی جیسے وہ دیکھا ان کو بڑے بچے کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں نے بھی ایسے ہی کیا، ان کی کاپی کی۔ تو یہ تجربہ بھی کیا گیا اس کے اندر، اور یہ ثابت کیا گیا کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو آبزرو کر کے، آبزرویشن کے بعد جو ہے بچے سیکھتے ہیں۔ تو وہ ایسا اثر انگیز وقوفی ماہر نفسیات ہے جسے سماجی نظریہ تعلم اور خود اثر انگیزی یعنی سیلف ایفیشنسی جیسے آئیڈیاز کے باعث عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ ایک سروے کے مطابق بنڈورا کا شمار 20ویں صدی کے چوتھے پر اثر ترین ماہر نفسیات میں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ پر اثر ترین ماہرین سکینر، فرائیڈ اور پیاجے ہیں۔ بنڈورا نے اپنے سماجی وقوفی نظریہ تعلم میں کلاسیکی تشرید یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ اور عاملانہ تشرید یعنی اوپیرنٹ کنڈیشننگ کے کرداری نظریات تعلم سے اتفاق کیا۔ تاہم انہوں نے اپنے نظریہ تعلم میں 2 آئیڈیاز کا اضافہ کیا: ایک تصور وسطی اعمال جو محیط اور رد عمل کے درمیان واقع ہوتے ہیں، دوسرا تصور یہ کہ ماحول میں واقع ہونے والے مشاہداتی تعلم کے یعنی آبزرویشن لرننگ کے ذریعے نئے کردار سیکھے جا سکتے ہیں۔ 1986 میں بنڈورا نے اپنے مطالعے اور ریسرچ نتائج کی بنیاد پر اپنے نظریہ تعلم کا نام سماجی نظریہ تعلم سے سماجی وقوفی نظریہ تعلم کر دیا۔ یاد رکھیے گا 1986 کے اندر یہ تبدیلی ہوئی۔ بنڈورا کے سماجی وقوفی نظریہ تعلم کے اساسی نظریات یہ ہیں: افراد سماجی تجربات کے لیے وقوفی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں۔ پیپل آپریٹ کوگنیٹیولی آن دیئر سوشل ایکسپیرینسز۔ بنڈورا کے نظریہ تعلم کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ فرد معاشرے کے افراد کے اعمال کے مشاہدہ سے سیکھتا ہے۔ افراد کی شخصیت سے آگاہی کے لیے ان کا تفکر پر پروسیس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے سماجی تناظر میں انسانی وقوف کا ایک جامع نظریہ پیش کیا۔ اس نے اپنے سماجی نظریہ تعلم کو سماجی وقوفی نظریہ تعلم تک وسیع کر دیا۔ یہ نظریہ تعلم ایسا فریم ورک پیش کرتا ہے جس کے ذریعے بدلتے ہوئے انسانی کردار کی تفہیم اور پیش گوئی ممکن ہو گئی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ افراد سماجی تجربات وقوفی صلاحیتوں کی مدد سے کرتے ہیں اور پھر یہی وقوف ان کے کردار کو متاثر کرتا ہے۔ افراد دوسروں کے اعمال کے مشاہدے سے سیکھتے ہیں۔ پیپل کین لرن فرام آبزرونگ ادرس۔ بنڈورا کا خیال ہے کہ بچے اپنے سماجی ماحول میں مختلف لوگوں کے کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ افراد جن کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے انہیں ماڈلز کہا جاتا ہے۔ معاشرہ میں رہتے ہوئے بچوں کے اطراف میں اثر انگیز ماڈلز موجود ہوتے ہیں۔ ان میں والدین، ٹیلی ویژن، کردار، دوست اور ٹیچر زیادہ اہم ماڈلز ہیں۔ بچے ان ماڈلز کے کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے اپنے منتخب کردہ کرداروں پر توجہ دیتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنڈورا کا کرداریت اور فوقیت کے درمیان زنجیر ہے۔ بنڈورا اسپینز دا گیپ بٹوین بیہیویئرزم اینڈ کوگنیٹیوزم۔ ان دونوں کے درمیان ایک لائن انہوں نے کھینچی۔ بنڈورا کا سماجی وقوفی نظریات تعلم کرداریت اور وقوفیت کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ کرداریت کے کرداری صلہ دہی کے تصور کو اپنے نظریہ تعلم کا حصہ بناتا ہے۔ اسی طرح وقوفی اعمال جیسے
यानी कि वो कोग्निटिव यानी कि माइंड से इनका ताल्लुक़ है। आमाल जैसे तवज्जो, तारीख और हाफ़ज़ा क़ुव्वत, हाफ़ज़ा वगैरह और कैफ़ियत यानी कि जिसका ताल्लुक़ मेंटल से, दिमाग से हो, से अपने नज़रिया ताल्लुम में शामिल करता है। इसी तरह वक़ूफ़ी आमाल जैसे तवज्जो, तारीख और हाफ़ज़ा, वक़ूफ़ियत वगैरह जो है, वक़ूफ़ियत यानी कि इसका ताल्लुक़ मेंटल से, वक़ूफ़ से हो, दिमाग से हो, कॉग्निशन से हो, सोच व विचार से हो। असल में ये नज़रिया इसके अमर की वज़ाहत करता है कि जब फ़र्द किसी ख़ास समाजी माहौल में होता है तो कैसे सीखता है। किरदारियत और वक़ूफ़ियत के दरमियान ज़ंजीर बनने पर बंदूरा को 20वीं सदी के माहिरीन नफ्सियात में नुमाया मकाम हासिल है। समाजी मॉडलिंग एक मौसर तरीक़ा तदरीस है। सोशल मॉडलिंग इज़ आ पावरफुल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बंदूरा के नज़दीक समाजी मॉडलिंग एक मौसर तरीक़ा तदरीस है। जब बच्चे किसी मखसूस किरदार के मुस्बत नताइज का मुशाहिदा करते हैं तो वो ख़ुद भी वो किरदार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अगर इनके सामने किसी फ़ेल के मनफी नताइज आएँ तो इम्कान यही है कि वो इस फ़ेल को करने से बाज़ रहेंगे। यूनिक समाजी माहौल अक्सर औक़ात बच्चों की तवज्जो हासिल कर लेता है। ऐसे माहौल की याद लंबे अरसे तक इनकी याददाश्त का हिस्सा बनी रहती है। समाजी निज़ाम इंसानी किरदार को मुताबिकत पज़ीर और तब्दील करते हैं। ह्यूमन अडाप्टेशन एंड चेंज एंड रूटेड इन सोशल सिस्टम। बंदूरा का समाजी वक़ूफ़ी नज़रिया ताल्लुम आमलाना तनाज़ुर रखता है। इसके नज़दीक अफराद ख़ुद मनज़ब्त, हद दर्जा, मुतहर्रिक, ख़ुद फ़िक्र और ख़ुद कार हैं। वो सिर्फ़ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाले ऐसे उज़विये नहीं जो ख़ारजी हालात से असरात कबूल करते हैं। तमाम इंसानी मुताबिकत पज़ीरी और तब्दीलियों की बुनियाद समाजी निज़ाम है। फ़र्द की ज़ाती सलाहियतें समाजी सकाफ़ती बहबूद के वसी नेटवर्क के अंदर ही मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करती हैं। इन आमलाना सलाहियतों के बाइस अफराद अपने समाजी निज़ाम के प्रोड्यूसर भी हैं और पैदावार भी। बंदूरा माहौली असरात के जवाबी फ़ेल पर यकीन रखता है। बंदूरा बिलीव्स इन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज़म। माकूसी जबरियत बंदूरा के समाजी वक़ूफ़ी नज़रिया ताल्लुम का बुनियादी तसव्वुर है। इस तसव्वुर के मुताबिक एक फ़र्द ना सिर्फ तब्दीली का नुमाइंदा है बल्कि तब्दीली के लिए रद्द-ए-अमल भी देता है। माहौली तब्दीली रोल मॉडल्स की मिसालों और सिला दही के ज़रिए इंसानों में सेहतमंद किरदार और रवैयों की अफजाइश की जा सकती है। अपने तसव्वुर माकूसी जबरियत की वजाहत करते हुए बंदूरा बयान करता है कि फ़र्द का किरदार माहौल पर असर डालता है और माहौल से मुतासर भी होता है। वो इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करता कि नताइज और सिला दही के इस्तेमाल के ज़रिए फ़र्द के किरदार की तशरीह की जा सकती है। नताइज किरदार तब्दील कर देते हैं। कंसिक्वेंसेस चेंज बिहेवियर। बंदूरा इस अमर की वजाहत चाहता है कि बच्चे किस तरह समाजी माहौल में किरदारों के मुशाहिदे से सीखते हैं और इन्हीं किरदारों की कापी की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि किसी भी मुशाहिदा किए गए किरदार के नताइज इस अमर का फ़ैसला करते हैं कि बच्चे वो किरदार इख्तियार करेंगे या नहीं। तजुर्बात की एक सीरीज़ में इसने बच्चों का मुताला किया। ये बच्चे देखते हैं कि बालिग मॉडल्स बोबो डोल पर जारहाना इक़दाम करते हैं, उनको यानी कि मारते हैं गुड़िया को, इस पर तशद्दुद करते हैं और पाँव से ठोकर मार कर हवा में उछाल देते हैं। बालिग मॉडल्स के बड़े बच्चों के यानी मॉडल्स जो थे, जो बच्चों को नमूना बनाया गया था कि बच्चे इस जारियत मॉडल का मुशाहिदा करते हैं। जब बच्चों को टॉय रूम में डोल यानी बोबो डोल के सामने लाया गया तो उन्होंने भी वैसा ही जारहाना इक़दाम किया। जैसा मैंने पहले बताया कि जब बड़े बच्चों ने उनको गुड़िया को मारा पीटा, गुस्से हुए, तो इसी तरह से जब छोटे बच्चों ने देखा तो जब उनको कमरे में लाया गया तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो उन्होंने मॉडल के किरदार की कॉपी की बल्कि जारियत के वो भी तरीके भी अपनाए जो इनसे पहले मॉडल ने इस्तेमाल नहीं किए थे। एक तजुर्बे में जारियत करने वाला बच्चों को सज़ा दी गई तो इन बच्चों में बोबो डोल पर जारहाना तशद्दुद के रुझान में वाज़ेह कमी देखी गई। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसके अंदर बताया गया कि किस तरह से जो है ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए बच्चे सीखते हैं। एक एनवायरनमेंट में रहते हुए बच्चे किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं अपने मॉडल्स को,
جن کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ماڈلز کہلاتے ہیں، اور جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ماڈلنگ ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے وہ سیکھتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، یہ بنڈورا کی تھیوری تھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔